Now we are going to see about the hydrocarbons. So let's see what are hydrocarbons. So what are hydrocarbons? So here the hydrocarbons are compounds that are only composed of hydrogen and carbon. See, the hydrogen and carbon consisting of compounds are known as hydrocarbons. Very simple. See, if you observe the name hydrocarbon, hydrogen and carbon, these two atoms are present majorly in the compounds. So that respective compounds are known as hydrocarbons. So here, see, here are some example for the hydrocarbons here. If you observe these compounds, so only carbon and hydrogens are present in this all the four components. So this type of compounds are known as hydrocarbons. These compounds are known as hydrocarbons. So all the compounds here, if you observe all the compounds are containing only consisting with carbon and hydrogens. So that is why these compounds are known as hydrocarbons. So what are hydrocarbons? So these are the hydrocarbons. So in which hydrogen and carbon atoms are present. So that compounds are known as hydrocarbons. సో ఇప్పుడు మనము హైడ్రోకార్బన్ల గురించి చూద్దాం. మరి హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏంటివో మనం చూద్దాం. మరి హైడ్రోకార్బన్లు అనగానే ఏమి అంటే ఒకసారి మనం పేరును గమనించినట్లయితే పేరులో మనకేముంటుంది హైడ్రో కార్బన్లు. అక్కడ మనకు పేరును గమనించినట్లయితే ఏమొస్తుంది అక్కడ హైడ్రో కార్బన్లు కదా. అయితే పేరును పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ మేజర్గా మనకు రెండు పరమాణువులు అనేటివి మనకు తెలుస్తున్నాయి. హైడ్రో అంటే హైడ్రోజన్, కార్బన్ అంటే కార్బన్. హైడ్రోజన్ మరియు కార్బన్ ఈ రెండే పరమాణువులు మనకు ఈ పేరులో మనకు తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఏ సమ్మేళనాలైతే కార్బన్ మరియు హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉంటాయో అటువంటి సమ్మేళనాలనే మనం హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలుస్తాం. సో ఏంటి హైడ్రోకార్బన్లు అంటే హైడ్రోజన్ మరియు కార్బన్ను కలిగి ఉండేటటువంటి సమ్మేళనాలనే మనం హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డటువంటి ఈ ఉదాహరణలు, ఈ 4 ఉదాహరణలు కూడా మీరు పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఏ పరమాణువులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 4 కూడా కార్బన్ మరియు హైడ్రోజన్లు మాత్రమే దీంట్లో మనకు కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి సమ్మేళనం ఏమంటే మనం హైడ్రోకార్బన్లు. కాబట్టి హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటి? హైడ్రోకార్బన్లు అంటే హైడ్రోజన్ మరియు కార్బన్లను కలిగి ఉండేటటువంటి సమ్మేళనాలనే మనం హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలుస్తారు. ఇవి కొన్ని హైడ్రోకార్బన్లకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణకు మనం చెప్పవచ్చు. So let's see the classification of hydrocarbons. Then how can you classify the hydrocarbons? So this is mainly based on the what type of bond present in between the two carbon atoms. Here, two adjacent carbon atoms. So depending upon the what type of bond present in between the adjacent carbons, two carbon atoms. So based on that, these hydrocarbons are classified into 3 types, majorly 3 types. So the first one is saturated hydrocarbons. The second one is unsaturated hydrocarbons. And third one is aromatic hydrocarbons.
here. How can you classify the hydrocarbons? So that is depending upon the what type of bond present in between the carbon. So depending upon that, we can classify the hydrocarbons into three main categories. So first one is saturated hydrocarbons. So that is the second one is unsaturated hydrocarbons, and third one is aromatic hydrocarbons. So these are the hydrocarbons here. These are the examples for the hydrocarbons. If you observe these examples, you can understand. So this way we can classify into classify the హైడ్రోకార్బన్స్. మరి హైడ్రోకార్బన్ల యొక్క వర్గీకరణ, మరి హైడ్రోకార్బన్లను ఏ విధంగా మనము వర్గీకరిస్తాం అంటే ఇక్కడ హైడ్రోకార్బన్లో ఉన్నటువంటి రెండు కార్బన్ పరమాణువుల మధ్య ఎటువంటి బంధం ఉన్నది, ఆ కార్బన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి బంధం యొక్క ఆధారంగానే మనము ఈ హైడ్రోకార్బన్లను ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా వర్గీకరిస్తాం. ఎన్ని రకాలు ఇక్కడ మనము వర్గీకరిస్తున్నాం? సో 3 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. మరి ఇది దేని ఆధారంగా మనం వర్గీకరిస్తున్నాం? హైడ్రోకార్బన్లలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణు మధ్య ఉండే బంధ స్వభావం ఆధారంగానే ఎటువంటి బంధం ఉన్నది దాని ఆధారంగానే మనము ఈ హైడ్రోకార్బన్లను వర్గీకరిస్తున్నాం. సో ఎన్ని రకాలుగా మనం వర్గీకరిస్తున్నాం? 3 రకాలుగా మనం వర్గీకరిస్తున్నాం. మరి ఏంటి అంటే, సో ఒకటోది సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. ఒకటవది ఏంటిది? సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. అదేవిధంగా రెండవది అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. అదేవిధంగా మూడవది అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు. సో ఈ విధంగా మనం ముఖ్యంగా హైడ్రోకార్బన్లను 3 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. సో దేని ఆధారంగా? అది హైడ్రోకార్బన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ మధ్య ఉన్నటువంటి బంధ స్వభావం ఆధారంగానే మనము హైడ్రోకార్బన్ని 3 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. సో ఏంటివి? సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు, మరియు అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు, మరియు అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు. So in this lesson we are going to know about the only saturated hydrocarbons. So what are the saturated hydrocarbons, and what is the chemistry of saturated hydrocarbons? So that we are going to know in this lesson. సో ఇక్కడ మనము సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటి, మరియు వాటికి సంబంధించినటువంటి రసాయన శాస్త్రాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి చూద్దాం. ఒకటోది సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటి? So in the classification of hydrocarbons, so the first one, that is saturated hydrocarbons. So in this session we are going to know about this saturated hydrocarbons. So let's see. So what are saturated hydrocarbons? So how can you define the saturated hydrocarbons? So these are the hydrocarbons that contains only carbon single bond is called saturated hydrocarbons. So how can we classify the hydrocarbons? So that is depending upon the bond which is present in between the carbon. So here, if the bond is a single bond, the bond which is present the 2 carbons, so that is a single bond. If it is a single bond, so that compounds are known as saturated hydrocarbons.
What are the saturated hydrocarbons? So the hydrocarbons that contain only carbon-carbon single bonds here. Only single bond is present in between the carbon-carbon atoms. So that compounds are known as saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. Now again, these saturated hydrocarbons are again two types. So aliphatic saturated hydrocarbons, so that means open chain hydrocarbons, and also closed chain hydrocarbons also present. So what are they? What are the saturated hydrocarbons? So the hydrocarbon that contains only carbon-carbon single bond, so that called as the saturated hydrocarbons. Now these include the open chain hydrocarbons. The saturated hydrocarbons again two types, that are open chain hydrocarbons as well as the closed chain hydrocarbons. What are they? Open chain, that means straight leg, and also closed chain, that means cyclic hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, aliphatic saturated hydrocarbons, and also closed chain hydrocarbons are present in the saturated hydrocarbons. So these compounds are called saturated because they have maximum number of bonded hydrogens present in that compound, in the respective compound. That means all the bonds present in the saturated hydrocarbons are single bonds, and also having the maximum number of bonded hydrogens. That means, so what is the bonding capacity of carbon? So carbon can make 4 bonds with the other atoms, 4 bonds. So that is the maximum bonding capacity of carbon, that is. So if the all 4 carbons are present around the carbon, so then only we can say it is a saturated hydrocarbon. So what is that? They have the maximum number of bonded hydrogens, so then only it is known as a saturated hydrocarbon. See, for example, see, if you observe this compound, here the carbon is present, so this carbon containing 4 sigma bonds, so that means 4 single bonds here. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So in the every carbon, so that can form a 4 single bonds, so then only that is known as a saturated hydrocarbons here. If you observe every carbon atom, we observe the compound, every carbon atom it form a 4 single bonds here, so then only it is known as a saturated hydrocarbons. So in this session we only discuss about the open chain hydrocarbons. So what are open chain hydrocarbons only, but not the closed here. This is a known as a closed chain hydrocarbons here. This is a cyclic saturated hydrocarbon. This is, so we are going to know about the only open chain saturated hydrocarbons, open chain saturated hydrocarbons in this session. సో మనకు హైడ్రోకార్బన్ల యొక్క వర్గీకరణలో మొదటిది సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. మరి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అని వీటిని అంటారు. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఏ హైడ్రోకార్బన్లలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణువుల మధ్య ఏకబంధం మాత్రమే ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాలనే మనం ఏమంటామంటే సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. మరి వీటిని సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటే
ఏ హైడ్రోకార్బన్లు అయితే కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో ఏకబంధం మాత్రమే ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనం ఏమంటాం? సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటే? కేవలం మనం ఈ విధంగా వర్గీకరణ చేసినాం. బేస్డ్ ఆన్ ది కార్బన్ కార్బన్ మధ్య ఉన్నటువంటి బంధం ఆధారంగా మనం వర్గీకరించాం కదా. ఆ బంధం అనేది ఏకబంధం మాత్రమే ఉంటే, అంటే సిగ్మా బంధం మాత్రమే ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఏమంటాం? సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అనేటివి మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఒకటి శృంఖల హైడ్రోకార్బన్లు. ఒకటి ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది అది? శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. ఇంకొకటి ఏంటిది? వలయ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. ఇంకొకటి ఏంటిది? శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. ఈ విధంగా 2 రకాలుగా మళ్ళీ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అనేటివి. సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు మళ్ళీ 2 రకాలు ఏంటివి? శృంఖల అంటే చైన్ మాదిరిగా ఉంటుంది, ఓపెన్ చైన్. గొలుసు వంటి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. అదేవిధంగా వలయ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లలో దాంట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణువు అనేది ఖచ్చితంగా 4 బంధాలను ఏర్పరచాలి. ఖచ్చితంగా 4 బంధాలు. అవి కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి? అన్నీ కూడా ఏకబంధాలుగా ఉండాలి. కాబట్టి మనకు తెలుసు కార్బన్ యొక్క సంయోజకత ఎంత? కార్బన్ యొక్క సంయోజకత అంటే కార్బన్ ఏర్పరిచేటటువంటి బంధాల సంఖ్య, అంటే గరిష్ట బంధాల సంఖ్య మనకు ఏంటంటే 4. కార్బన్ అనేది 4 బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది కదా. అయితే ఇక్కడ ఏర్పరిచేటటువంటి 4 బంధాలు కూడా అన్నీ కూడా ఏముండాలి? ఏకబంధం అయి ఉండాలి. అలా ఉంటేనే వాటిని మనం ఏమంటామంటే సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉదాహరణకి గమనించినట్లయితే కొంచెం ఈ సమ్మేళనాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇవేంటి మనకు ఓపెన్ చైన్ అంటే తెరిచి ఉన్నటువంటి గొలుసు సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు ఇవి. అయితే దీంట్లో చూడండి, ప్రతి కార్బన్ అనేది 4 సిగ్మా బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది. చూడండి, 4 సిగ్మా బంధాలు అనేటివి ఉంటాయి ప్రతి కార్బన్ చుట్టూ. చూడండి, ఈ కార్బన్కి చూస్తే ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బంధం, ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బంధం, ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బంధం, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బంధం. సో ఈ విధంగా మనకి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లలో కార్బన్ అనేది 4 సిగ్మా బంధాలను ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏర్పరిస్తేనే వాటిని మనం ఏమంటామంటే సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటాం. మనం ఒకవేళ గమనించినట్లయితే ఏవైనా సరే ప్రతి కార్బన్ అనేది 4 సిగ్మా బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ వలయ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని మనం ఏమంటాం? వలయ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్. చూడండి, సో ఇక్కడ ఈ సెషన్లో మనము కేవలము ఓపెన్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్ల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ల గురించి మాత్రమే నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతున్నది. మరి శృంఖల హైడ్రోకార్బన్లు అని వేటినంటామంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసేసినాం. గొలుసు మాదిరిగా ఉంటే వాటిని మనం శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటాం. మరి ఏవి శృంఖల హైడ్రోకార్బన్ల కిందికి వస్తాయి, మరి వాటికి సంబంధించిన గురించి ఈ సెషన్లో అనేది నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. So now we know that what are the saturated hydrocarbons. So what are the saturated hydrocarbons? If the single bond is present in between the 2 carbon atoms, only single bond is present. So that compounds are known as saturated hydrocarbons. In the saturated hydrocarbons, again 2 types. So what are they?
open chain, that is open chain saturated hydrocarbons, and next one, that is cyclic saturated hydrocarbons. So we are going to know about the only open chain saturated hydrocarbons. So the best example for the open chain saturated hydrocarbons, so that are alkanes. What are they? Alkanes. So now we are going to see about the alkanes. So let's see what are alkanes. So what are alkanes? So an alkene is a saturated hydrocarbon. Yes, we know that this is known as a saturated hydrocarbon. So that is, and it is also a acyclic compounds. So these are known as acyclic compounds. Cyclic means does not possess the ring-like structure. So that known as alkanes. And also because all the carbon-carbon bonds are single bonds. Yeah, all the carbon-carbon bonds are single bonds. And because the other bonds that carbon needs to get an octet are two hydrogen atoms. So remaining how many bonds are present around the carbon? So except this carbon-carbon single bond, so remaining 3 carbons. So that three bonds, sorry, here remaining how many bonds? 3 bonds are present. So that 3 bonds are involving with the bonding with hydrogens. That carbon makes the other 3 bonds with hydrogen atoms. So that are known as alkanes. So what are the alkanes? An alkane is a saturated hydrocarbons in which only single bond present in between the 2 carbon atoms. So that are known as alkanes. And the general molecular formula of the alkane is here. So this is the general molecular formula of the alkane. So that is CnH2n plus 2. So this is the general molecule for the alkanes, where n means integer starting with 1. So what is the general molecular form of the alkanes? So remember that one is important one. So that is CnH2n plus 2. So for example, if n is equal to 1, then what happen if you write that is C1H2 into 1 plus 2. What is that? CH4. If n is equal to 2, then what is that? C2H6. If n is equal to 3, then what is that? C3H8. So these are the some examples for the alkanes. So like that you can write number of alkanes. So that means n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So like this. Like that you have to substitute the n value in this formula. Then you can get the respected alkanes. So this is about the basic of alkanes. సో సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లలో ముఖ్యమైనది ఏంటిదంటే అది ఆల్కేన్లు. సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లలో ముఖ్యమైనటువంటి సమ్మేళనం ఆల్కేన్లు. మరి ఈ ఆల్కేన్లు అంటే ఏమిటి? మరి ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి రసాయన శాస్త్రాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మరి ఆల్కేన్లు అని వేటిని అంటారు? మరి తెలుసు ఆల్కేన్లు అనేటివి సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లకు సంబంధించినటువంటి
అదేవిధంగా ఈ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లలో మరీ దేనికి సంబంధించినవి అంటే ఇవి ఓపెన్ చైన్ సంబంధించినటువంటి అంటే శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లకు సంబంధించినవి గుర్తుంచుకోవాలి. ఆల్కైన్లు అనేవి ఏంటి? శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లకు ముఖ్యమైనటువంటి ఉదాహరణ ఆల్కేన్లు. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? ఆల్కేన్లు అంటే ఆల్కైన్లు ఏంటి అంటారు అంటే ఏ హైడ్రోకార్బన్లు అయితే కార్బన్ మధ్య కేవలం ఏకబంధం మాత్రమే ఉంటే, సిగ్మా బంధం మాత్రమే ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాలనే మనం ఏమంటామంటే ఏకబంధం ఉంటే అటువంటి వాటిని మనం ఆల్కీన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వీటిని ఏమంటాం మనం? ఎసైక్లిక్ అంటాం. ఎసైక్లిక్ అంటే అవి వలయ రూపంలో లేనటువంటి వాటిని మనం ఎసైక్లిక్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. వీటిని ఏమంటాం? ఎసైక్లిక్ హైడ్రోకార్బన్లు అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్కేన్లలో మనకి ఏముంటుంది? కార్బన్ మధ్య కేవలం ఏకబంధం మాత్రమే ఉంటుంది. మిగతా కార్బన్ ఏర్పరిచేటటువంటి బంధాలు ఎన్ని? 4 కదా. ఒక బంధం అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఒక కార్బన్ మధ్యన ఉంటుంది. మిగతా 4 బంధాలు అంటే మిగతా 3 బంధాలు ఉంటాయి కదా. మిగతా 3 బంధాలు అనేటివి మరి వేటితో ఏర్పరచాలి? కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా మనకు ఇక్కడ హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్తో మిగతా 3 బంధాలు అనేటి ఏర్పరిచేసి అది సంతృప్త స్థితిలోకి మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే అష్టక విన్యాసం అనేది ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే వీటితో అనేది హైడ్రోజన్లతోని బంధాన్ని ఏర్పరిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అన్నీ కూడా కార్బన్ అనేది ఏర్పరిచేటటువంటి అన్ని బంధాలు ఏంటి? అన్నీ కూడా ఏకబంధాలే. అటువంటి వాటిని సిగ్మా బంధాలే. అటువంటి వాటిని మనం ఏమంటాం? ఆల్కీన్లు అని అంటాం. సో ఏంటిది మరి ఆల్కీన్లు అంటే? ఏ హైడ్రోకార్బన్లు అయితే అంటే ఇవి సంతృప్త ఐసైక్లిక్ అంటే శృంఖల సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లలో కార్బన్ మధ్య ఏకబంధం మాత్రమే ఉంటే, సిగ్మా బంధం మాత్రమే ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఆల్కీన్లు అని అంటాం. సో మిగతా బంధాలు అనేటి హైడ్రోజన్లతో ఏర్పరచాలి. అటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనం ఆల్కీన్లు అని అంటాం. మరి ఆల్కీన్ల యొక్క సాధారణ అణుఫార్ములా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మరి వాటి యొక్క సాధారణ అణుఫార్ములా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందంటే CnH2n+2 CnH2n+2 అనే సాధారణ అణుఫార్ములాను ఇది కలిగి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ n అనేది 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా ఈ విధంగా మనకు అనంతమైనటువంటి సంఖ్యలు ఉండడం జరుగుతుంది. n అనేది 1 నుంచి మొదలవుతుంది. 1 నుంచి అనేది మొదలవుతుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. n అనేది కార్బన్ల యొక్క సంఖ్య అని అనుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒకవేళ n = 1 అయితే n ప్రతిక్షేపించడం అక్కడ ఏమవుతుంది? C1H2 అప్పుడు మనం ఈ విధంగా అయితే ఇక్కడ CH4 అనేది వచ్చేస్తుంది. చూడండి CH4. ఒకవేళ n = 2 అయితే అప్పుడు ఏ విధంగా వస్తుంది? దాని యొక్క ఫార్ములా అనేది C2H6 అనేది వస్తుంది. n = 3 అయితే అప్పుడు దాని యొక్క ఫార్ములా ఏమవుతుంది? C3H8 అయితే. సో ఈ విధంగా మనము n = 1, 2, 3, 4 వంటి సంఖ్యలను ప్రతిక్షేపించగా మనకు ఏర్పడే వాటి అన్ని సమ్మేళనాలు కూడా మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఆల్కీన్లు మంచి ఉదాహరణలుగా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఆల్కీన్లకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు ఏంటి? ఈ విధంగా మనం n = 1, 2, 3, 4, 5 ప్రతిక్షేపిస్తే ఏర్పడేటువంటి సమ్మేళనాలు అన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి? అన్నీ కూడా ఆల్కీన్లే. కాబట్టి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటిది? ఇక్కడ అణుఫార్ములా ఆల్కీన్ల యొక్క అణుఫార్ములా ఏ విధంగా ఉంటుంది? CnH2n+2. చూడండి CnH2n+2 అనే అణుఫార్ములాను కలిగి ఉంటుంది. అక్కడ n = ఏ విధంగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి n = అనేది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇట్లా ఈ విధంగా మనం ప్రతిక్షేపిస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆల్కేన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటి, మరి హైడ్రోకార్బన్లు
హైడ్రోకార్బన్లు ఈ విధంగా మనం వర్గీకరించాం. అంటే హైడ్రోకార్బన్ అంటే హైడ్రోజన్ మరియు కార్బన్ కలిగి ఉన్నటువంటి సమన్వయాన్ని హైడ్రోకార్బన్లు అంటారు. అదేవిధంగా హైడ్రోకార్బన్ల యొక్క వర్గీకరణ మనం చూసాం. అంటే హైడ్రోకార్బన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి కార్బన్ మధ్య ఉన్నటువంటి బంధం ఆధారంగానే మనం హైడ్రోకార్బన్లు వర్గీకరించడం 3 రకాలుగా: సంతృప్త, అసంతృప్త మరియు అరోమాటిక్ అని. అదేవిధంగా సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ గురించి మనం ఈ లెసన్లో మనం నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓన్లీ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటి అనేది మనం కూడా చూసినాం. సో దానికి ఒక మంచి ఉదాహరణకు నేను చెప్పచ్చు అంటే ఆల్కీన్లు అనేది మనం చెప్పవచ్చు. సో ఈ సెషన్లో మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నాం. సో దీంట్లో మనకి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, అణు ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆల్కీన్ల యొక్క సంబంధించినటువంటి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. అదేవిధంగా సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటి, ఆ తర్వాత ఆల్కీన్లు అంటే ఏమిటి, హైడ్రోకార్బన్లు అంటే ఏమిటి, అవన్నిటి కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్. So in this session we learn about what are the hydrocarbons. So what are the hydrocarbons? Hydrogen carbon consisting carbons compounds are known as hydrocarbons. And also we know the classification of hydrocarbons. So based on the nature of the bond which is present in between the two carbons, so based on that we can classify the hydrocarbons into 3 types majorly: saturated, unsaturated and aromatic. And the first one, that is saturated, in this session only we are going to know about the only saturated hydrocarbons, but not the unsaturated or aromatic. So in this lesson we only discuss about the saturated hydrocarbons, and also we discuss about what are the saturated hydrocarbons. So what are the example for the saturated hydrocarbons? So the best example for the saturated hydrocarbons, that means aliphatic. In the aliphatic only, remember that one, acyclic saturated hydrocarbons. So the best example for the saturated hydrocarbons is alkenes. And also what are the alkanes, and what is the general molecular formula of the alkanes, so that we are